alaihi wasallim. Muliakan juga Ustadz kita, Ustadz Haji Muhammad Badawi. Banyak di sini, Bu. Hah? Wih, banyak. Fima razaqtana fakina ada benar makanan dah, makanan. Ila dari sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah al-Muhajir ma Rasulullah summa Rasulullah al-Muhajir Ahmad bin Isa summa Sayyidina Bagil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Rasulullah summa Habib Ali bin Muhammad bin Rasulullah summa Habib Ali bin Ali summa Abdul Qadir bin Ahmad Sakab Jiddah summa Habib Ali bin Ali Hafsin summa lahum Ja'far bin Ahmad ووالديهم وأمة المسلمين أجمعين حضرة النبي سبحان الفاتحة أعوذ بالله من الرحمن الرحيم يا بني يا بني إسرائيل إننا سنسلم تنبجنا وتعالى غير المؤمنين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أهل الغرام انتقا وأصداق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل على
محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قوي سلطانه الواحد برهانه الممسود بالوجود كرم وإحسانه تعالى وجه شانه خلق الخلق لحكمة ودوى عليها علمه وبسط من فائد المنة ما جرت فيه بأقداره القسمة
فأرسل إليهم أشرف الخلق وجل بيده الرحمة تعلقت إرادة الإنسان بالخلق هذا العبد الإنسان سورة كاملة زهرت في هيكل محمود سورة كاملة زهرت في هيكل محمود سورة كاملة زهرت في هيكل محمود فتعترف أخلاق الموت درست كل العوالم بدراج التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجل الحق في عالم قدس واسع تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة درداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان تشرف بوجود الثقال وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سوره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتنبه بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم من قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر من خير عالم الكون والظهر ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله صلوا عليه صلاة الله عليه
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلق ترى نزل بعلم القديم في جورة كل بشر الكريم في التقدير والتكريم نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فبردت بالتصوير في العالم المدرك الكبير عن جمال مشهود بالعين حول اسم الكمال المطلق اسم التابع الزين ودرك ذلك الجمال الميمون في الأصلاب القريبة والبطون فما من صلب النعمة إلا وتمت عليه من الله النعمة
وهو القمر الدام الذي يتنقل في بروجه إذا شرب في الموت نزول خروجه وقد قلت الأرض الأزلية بما قدت وأنزل من مثل هذا النور ما أظهرت وخسست بما خسست فكان مستقر بأصناف الباخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى مرز بعالم شهادة بشرا لاقى البشر ونورا حيرا أبكر وبحر فتعلقت همة رمي الحروب بأيقظ الفردوس ما هو لدينا بذلك النور معلوم وإن كان أوصل بذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين والمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فإنا تقرب الأقلام عن شأن خير الأنام ولكن عن سنة تأويل ما عبده من شأن أشرف المخلوقين ومكرم الله بمولده من الرد الذي أما العالمين وبكر به المنشورة على الممر الأي والشهر والسنين دعا التعلق بيد الحضرة الكريمة ولا إذا شوق إلى سمع صامها العظيمة ورب الله يرضى المتكلم والسامع ورب الله يرضى المتكلم والسامع ورب الله يرضى المتكلم والسامع ويدخلان بشافة هذا النبي شافع ونعبر إلى ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرحيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم والجور مصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا الشراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى الالتقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماء متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قربان وضع هذا الحبيب على السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب
وانظار رجوع الإلهي على أهل الوجود تسجد ورجعت الملائكة بالتبشير للعالمين تعجب الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر القدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود أو شاركة لها في هذا السباق الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف ذي القسمة الوافية هذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي
وعلى آله ولقد اتصل صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق بما قد عن كتابته قضاء الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللوز المحتوي على المعنى الجازم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع صولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها خرائص الأغبياء من البرية وبالنشرة به تعطرت الطرق والبداصل وبعرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه يشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود أجمد في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السفا بعنان وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والقرب العظيم فحسن مني أن أمسك أعدة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر به الذنوب وتصلح به القلوب وتنتصر على علي وصحبه ومن الموسوع ولما نزل برب من عشاق محمد يهدي الكلى
توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم عجل سعيدي مشكورا في بمحمولا يتوب عملي في أعمال مقبولة وتواجهي بتوجه خلصلة الموصولة اللهم يا من يتجاوز فتعود صابرا وعلى متى شاء من نبوتك الغامرة نتوجه إليه بأشرف وسادي سيد المرس عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي رسالة العالمين أن تصلي وتجعل ذات الكاملة مزدرا بزرك وحامرا وشمك دعوك شامل لك الأكبر المحبوب لك ومخشب الخلق في كل موتن من موت وصار غاسل أمدادك في عبادك وغرش عهد بدادك سيد القليل وأشرف الثقلين العبد الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضر من أحبابه اللهم نقدم ولك جهد النبي الكريم ونتوسل إلى شرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعنايتك وأن تحفظنا في أقوالنا وأذب من جيراتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شر قبل هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا به من نيتنا وعملنا وتجعلنا بحذر الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباع من السالكين ولحقك وحق من المعد ولأهلك من حافظين اللهم إنا لنعم برحمتك خاصة ولا تحرمنا وزرا جميلة هي وسيلة فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل مؤمنا بالغفران أن تقابل مؤمنا بالغفران أن تقابل مؤمنا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمن صلح هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأمه ببركته وشريف جاج أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية بك في جميع دار من شاره ومن إسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمة عبادك المؤمنين أجمعين وبشر المعتدين والظالمين وزر ربنا في جميع النواحي والأقدار وإنهم بالتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وسلمكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بعمل بطاعتك وانشرك بخدمة قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وأخدمنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجوس والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه بل منصور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Majelis Ratib Al-Haddad kepada Habib Ahmad bin Agil Assegaf untuk membuka, kami persilahkan. لهدرتنا مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم والأخوة شريف علي وصلى عمر بن عبد الرحمن الشيخ الأحمد بن زين الحبسي الحبيب علي بن محمد بن حسين عبد القادر بن سكن جدة الفاتحة. Selanjutnya acara pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Saudara Azhar Khalidi. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما آهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa amma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana ini hari hadir di sini dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan peringatan Maulid ini sebabnya nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan khair zaman yang saya muliakan, para habaib wa syaraib, ibu syarifah, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru agama, khusus penceramah kita pada hari ini yaitu Al-Habib Naufal bin Bakar bin Salim. Beliau dari Kaltim, dari Kalimantan Timur. Kita doakan beliau diberi kesehatan selalu, amin ya rabbal alamin. Habis ini beliau berangkat ke Pelahari nanti. Mungkin kita doakan dalam perjalanan nanti beliau ke Pelahari, ngisi acara di sana juga beliau diberi kesehatan dan keselamatan, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan juga Habib Ali Al-Hasni, dan juga alhamdulillah yang saya muliakan juga Ustadz kita, Ustadz Haji Muhammad Badawi, dan juga alhamdulillah tante kita nih hadir anggota dewan dari fraksi P3 yaitu Bapak Samsisar MM, dan juga saudara kami yaitu juga hadir tengah kita itu Bapak Armanuddin SH dari fraksi Golkar. Lalu kita doakan mereka ini semuanya dan tokoh-tokoh yang agama yang lainnya dan masyarakat yang lainnya, moga-moga mereka ini diberikan kesehatan Allah SWT, dipanjang umurnya, dan juga bisa mengemban misi yang baik ke depan untuk tanda bumbu ke depan, harap kita, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh para panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian serta para undangan yang hadir di sini,
Dan juga kami mewakili panitia mohon maaf seandainya pelaksanaan ini ada yang kurang atau kurang berkenan di hati pian, mohon kami dimaafkan. Dan juga seandainya nanti juga kalau ada yang dan juga kami ucapkan ribu terima kasih atas bantuan semua donatur dalam acara peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam di Langgar ini. Dan mudahan semua yang hadir di sini diberikan kesehatan semuanya, dipanjang umurnya, dikabulkan hajatnya, hajat dunia, hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dari kami. Dan juga saya hormati yaitu kepala desa yang terpilih yaitu Bapak Nasar. Mudahan kita doakan sini mengemban sebagai kepala desa nantinya, walaupun belum pelantikan Pak ya. Nanti harapan kita mudahan mudahan Pulau Salak ini kedepannya lebih maju lagi, harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dari kami, salah hilaf mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al Habib Ahmad bin Agil Assegaf. Acara keempat, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al Habib Nopel bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nada ta'alim wa ta'alim tadhakkarat kathira wa naf'a al-difa' al-ifada al-istifada wal-hasad al-masaka bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalatul khair ibtigha' mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurang semangat. Mudah-mudahan yang jawab salamnya semangat, dilancarkan urusan dunia akhiratnya sama Allah. Mudah-mudahan keluarganya diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak yang saleh, saleha, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang yang gemar bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga yang jawab salamnya semangat, utang-utangnya dilunasin sama Allah. Banyak juga yang amin terus. Hutangan orang sini. Bu, banyak utang nggak bu? Mudah-mudahan barokahnya kita di Maulid dilunaskan utang-utang kita sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah, kita bisa hadir untuk memeriahkan acara Maulid Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga alhamdulillah hadirnya kita di tempat ini juga dipimpin dengan para cucu-cucunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang tidak lupa yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al Habib Ahmad. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Semoga beliau selalu dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau dilancarkan urusan dunia akhiratnya oleh Allah, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Al Habib Ali, mudah-mudahan Allah juga panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga kepala desa kita ya, meskipun belum dilantik tadi katanya. Yang mana pian gak Pak? Masya Allah, mudah-mudahan dilihat dari wajahnya insya Allah orang yang amanah insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan beliau bisa mengayomi masyarakatnya dengan sebaik-baiknya, bermanfaat bagi masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa hadirin yang hadir di tempat ini, semoga Allah panjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan, dan semoga Allah selalu jaga pian-pian semua, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, nikmat yang besar yang diberikan sama Allah dijadikan kita sebagai umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memeriahkan, memperingati hari kelahirannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah, makhluk yang sangat mulia, makhluk yang sangat tinggi, makhluk yang sangat agung, makhluk yang namanya bersanding dengan namanya Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah, memperingati acara Maulid Nabi banyak cara. Banyak caranya. Ada yang dengan bersolawatan kepada Rasulullah, yaitu seperti kita saat ini. Ada juga yang memperingati atau meramaikan acara Maulid Nabi dengan apa? Membid'ah-bid'ahkan. Ya, banyak ada? Banyak ada? Di Pulau Salak ada enggak? Mudah-mudahan tidak ada ya, insya Allah ya. Kalaupun ada, mudah-mudahan dapat hidayah insya Allah dari Allah. Amin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah nikmat yang besar kita bisa memeriahkannya dengan memperbanyak salawat. Jikalau mereka orang-orang yang membid'ah-bid'ahkan, mereka bilang perkumpulan majelis taklim itu tidak boleh. Hukumnya apa? Haram, masuk neraka. Bid'ah haram, masuk neraka. Kenapa? Karena mereka bilang di dalamnya ada zikir, ada sholawatan, ada ceramah. Hukumnya memang halal, tapi kalau dicampur semuanya haram. Oh gitu. Saya tanya sekarang sama pian, semangka apa hukumnya? Halal apa haram? Halal. Nanas hukumnya apa? Halal apa haram? Timun hukumnya apa? Halal. Dicampur jadi satu, rujak halal apa haram? Halal. Pinter sama. Sholawatan hukumnya apa? Halal apa haram? Halal. Zikir halal apa haram? Halal. Dengerin ceramah halal apa haram? Halal. Itu orang yang pinter. Mereka bilang apa? Oh, zikir halal, ceramah, dengerin ceramah halal, sholawatan halal, tapi kalau campur jadi satu hukumnya haram, bid'ah, masuk neraka. Sikat sini. Ya semuanya halal, campur jadi satu kok bisa jadi haram. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Tapi kita doakan semoga orang-orang seperti itu mendapat hidayah daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, saya ulangi lagi, kita bisa memeriahkannya dengan bersolawat, itu nikmat yang besar. Karena bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kenikmatan bagi umatnya. Yang mau bersolawat itu kenikmatan yang sangat agung. Karena apa? Karena ketika kita bersolawat, di dalamnya membuktikan bahwasannya kita cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu kepada Rasulullah, makanya kita bersolawat. Karena apa? Kenapa saya katakan ketika kita bersolawat menandakan bahwasannya kita cinta? Dikatakan dalam hadisnya sama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan apa dalam hadisnya oleh Ar-Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an aktsara dzikruh. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan banyak untuk menyebutkan namanya. Yang cinta enggak sama Rasulullah? Cinta enggak? Cinta sama Rasulullah. Saya mau tanya buat ibu-ibu ini, cinta sama Rasulullah, Bu? Bu, cinta enggak? Cinta sama Rasulullah. Lebih cinta mana Rasulullah sama suami? Hah? Hah? Bu,
bingung ya, mau jawab Rasulullah suami di samping takut tersinggung, mau jawab suami takut kurang ajar sama Rasulullah. Rasulullah bu utamakan karena apa? Adanya suami pian, adanya pian karena siapa? Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah maka tidak ada kita semua. Perkumpulan ini tidak ada. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah mengatakan apa? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu dunya wa ma fiha. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan dunia dan seisinya. Itu kata Allah. Jadi apa? Kita semua diciptakan karena siapa? Karena siapa? Rasulullah. Maka apa? Maka penuhi rasa cinta di hati kita yang pertama kepada Allah dan Rasulullah. Selanjutnya baru kepada makhluknya, baru kepada umatnya Rasulullah. Kalau pian tidak cinta sama Rasulullah, bagaimana pian bisa cinta kepada makhluknya Allah, kepada umatnya Rasulullah? Orang yang pemimpinnya tidak pian cintai, masa ia mau cinta sama umatnya? Kan bohong berarti. Hadirin rahimakumullah. Dan alhamdulillah kita bisa bersolawat kepada Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah itu menandakan bahwasannya kita yang butuh kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika pian bersolawat bukan menandakan Rasulullah butuh dengan salawat kita, tidak. Rasulullah tidak butuh dengan salawatnya umatnya. Bahkan jika umat sedunia tidak ada yang bersalawat, Rasulullah tidak rugi. Yang rugi siapa? Umatnya. Karena apa? Karena ketika kita bersalawat menandakan kita yang butuh. Karena itu kewajiban bagi diri kita. Ketika pian tidak bersolawat, disebutkan di dalam hadis qudsi, apa disebutkan dalam firman-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 56 dikatakan apa? Sudah sering kita dengar ayatnya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Yusalluna 'alan nabi di situ bukan diartikan bersolawat kepada Rasulullah, tapi diartikan apa? Senantiasa bersolawat. Yang dimaksud apa? Berarti solawatnya tidak pernah terhenti. Jikalau orang bilang, oh orang itu lagi membangun rumah, orang itu membangun rumah, oh berarti ya saat itu, saat dia katakan orang itu membangun rumah, tapi nanti malam tidur. Ya enggak? Ya enggak? Ya. Tapi jikalau dikatakan, oh orang itu selalu bangun rumah, berarti tidak ada berhentinya. Begitu juga Allah kepada Rasulullah. Sholawatnya Allah, sholawatnya para malaikat-malaikat Allah kepada Rasulullah senantiasa bersolawat, tidak pernah terhenti. Selalu bersolawat, berkesinambungan sholawatnya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa dikatakan? Allah bersolawat, malaikatnya bersolawat. Siapa Allah? Yang menciptakan Rasulullah. Siapa malaikat? Makhluknya Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, makhluknya Allah yang menyampaikan wahyu kepada para anbiya, kepada para rasulnya, tidak pernah bermaksiat, imannya tidak pernah turun kepada Allah, selalu bersolawat. Terus apa artinya salawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah masih butuh kepada salawat kita? Tidak. Maka yang butuh ketika kita bersalawat adalah diri kita. Maka daripada itu, karena kita butuh kepada Rasulullah, perbanyak salawat kepadanya. Orang yang tidak mau salawat rugi. Orang yang tidak mau salawat rugi. Karena apa? Tidak akan dikenal namanya sama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok bisa tidak dikenal? Sekarang gini perumpamaannya, pian tinggal di rumah sini. Ya, pian tinggal di rumah sini. Habis itu pian punya tetangga sebelah rumah yang biru itu. Hijau sama biru kan, kayak pelangi sudah. Pian
pian tinggal di rumah situ. Pian setiap keluar daripada rumah, tetangga pian yang rumah biru tidak pernah menyapa. Tetangga pian, naudzubillah min dzalik ini ya, ini cuma perumpamaan. Keluar dari rumah, tetangga rumah biru tidak pernah menyapa sama sekali. Jarak 10 meter ke depan atau 10 rumah ke depan ada rumah warna merah. Habis gitu apa? Ternyata di sana setiap pian lewat pasti dia menyapa pian. Atau enggak, waktu dia lewat di depan rumah pian pasti menyapa pian. Kira-kira saya mau tanya, yang bakal pian kenal itu siapa? Tetangga sebelah rumah atau orang yang jaraknya 10 rumah daripada kita? Yang mana? Yang jarak 10 rumah. Karena apa? Karena selalu memanggil. Begitu juga Rasulullah. Kalau kita tidak pernah menyapa Rasulullah, tidak pernah bersolawat kepada Rasulullah, gimana nama kita mau dikenal? Pian mau dikenal gak nama sama Rasulullah? Bu, mau enggak? Karena apa? Karena orang yang dikenal namanya sama Rasulullah, insya Allah akan memasuki surganya bersama dengan Rasulullah. Hadirin rahimakumullah. Bu, arisan nggak bu? Mau mimpi Rasulullah bu? Mau nggak bu? Ada kuncinya bu. Dengan apa? Memperbanyak sholawat. Dikisahkan dahulu bu, ada salah seorang ibu-ibu yang gemar bersolawat kepada Nabi. Ya, ada seorang ibu-ibu yang sholawatnya kepada Nabi tidak pernah terhenti setiap harinya. Dan ibu-ibu ini pernah suatu hari datang kepada salah seorang ulama yang berada di Suriah. Ya, tahu Suriah ya? Tahu Suriah bu? Sebelahnya Sampurna. Ya, tahu Suriah kan? Di dekat Palestina sana. Terus gitu orang ini berangkat bu. Ibu-ibu ini berangkat kepada seorang ulama tersebut. Sesampainya di hadapan ulama, ibu ini menangis tiada henti. Menangis dengan tangisan yang sangat di hadapan ulama tersebut. Sampai 1 jam tidak berhenti daripada tangisnya. 2 jam belum berhenti, sampai hampir 3 jam baru terhenti daripada tangisnya. Dan ketika ibu ini menangis, seorang ulama itu bingung. Saya mau tanya ini gimana? Mau saya berhentikan? Tidak mungkin. Tapi tidak saya berhentikan, kesian ngelihat dia menangis terus tadi. Akhirnya ulama itu memutuskan untuk ditunggu. Sampai hampir 3 jam baru selesai. Hampir 3 jam baru selesai. Setelah selesai ditanya sama ulama ini, Bu, kenapa ibu menangis? Saya takut ya Syekh, kata si ibu. Takut kenapa bu? Saya takut ya Syekh, ada perbuatan maksiat yang telah saya lakukan tapi saya tidak mengetahuinya. Emangnya ibu ngerasa berbuat maksiat? Saya tidak tahu ya Syekh. Udah, terus kenapa ibu bilang ibu telah berbuat maksiat? Karena ya Syekh, sudah 3 hari saya tidak bermimpi bertemu Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Banyak yang pelit ternyata di sini. Dikatakan dalam hadisnya bu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit di antara kalian bukan orang yang kalau dipinjam uangnya tidak mau ngasih. Bukan orang yang kalau dimintai sedekah tidak mau ngasih. Tapi yang paling pelit di antara kalian ketika disebutkan namaku sama orang-orang, disebutkan namanya Rasulullah tapi tidak pernah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, mau jadi orang pelit bu? Bu, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Ketika itu orang ini, ketika di hadapan si Syekh, karena sudah 3 hari ya Syekh, saya tidak pernah bertemu Rasulullah dalam mimpi saya. Kaget si Syekh. Bentar bu, kalau gitu bukan yang saya akan usut kepada ibu, bukan saya pertanyakan apakah ibu telah berbuat maksiat apa atau apa, tapi saya mau tanya sekarang di sini, berarti ibu maknanya setiap hari bermimpi Rasulullah biasanya? Iya ya Syekh.
mimpi Rasulullah tiap hari, Bu. Dia katakan, apa saya tidak tidur ya Syekh kecuali di dalamnya mimpi Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Setiap hari mimpi. Kita ini yang sudah bertahun-tahun pengen mimpi tidak datang-datang. Ya, ibu ini setiap hari. Habis gitu si Syekh ini tanya, kalau gitu Bu, yang saya akan tanyakan sekarang, apa rahasianya ibu bisa setiap hari mimpi Rasulullah? Tidak ada ya Syekh. Hanya saja Rasulullah mau untuk hadir kepadaku, untuk datang di dalam mimpiku. Emang ibu tidak ada amalan? Kalau yang kayak puasa atau apapun tidak ada ya Syekh. Hanya saja satu amalan saya. Apa Bu amalannya? Sholawat sama Rasulullah ya Syekh. Kata si Syekh ini sebelum melanjutkan pertanyaannya kepada ibu ini, berbicara di dalam hatinya, berapa sih sholawatnya ibu ini? Masa iya lebih daripada sholawat saya? Masa iya ibu ini sholawatnya lebih daripada sholawat saya? Saya yang dikenal sama orang sebagai ulama, sholawat saya kepada Rasulullah setiap hari 5.000 kali. Masa iya orang ini bisa lebih daripada saya? Ditanya sama si Syekh, Bu, iya ya Syekh, saya boleh tahu tidak berapa jumlah sholawatnya ibu? Boleh ya Syekh. Ketahuilah wahai Syekh, bahwasannya saya mulai kecil diajarkan sama orang tua saya untuk memperbanyak memuji baginda Muhammad SAW, bersolawat kepadanya. Dan alhamdulillah ya Syekh, solawat saya kepada Rasulullah di dalam satu hari satu malam tidak kurang daripada 15.000 kali. Pak, ngantuk Pak. Berapa sholawatnya Pak? Hah? 10 beb, itu kan dalam sholat. Berapa sholawatnya Pak? Ada 1.000. Hah? Bu, berapa sholawatnya Bu? Bu, berapa sholawatnya Bu? Hah? Tidak terhitung Beb. Oh, bisanya banyak berarti. Enggak, lu tidak pernah. Oke, udah hitung. Na'udzubillahi min. Penting sholawat itu hadirin. Orang yang bersolawat itu berarti apa tadi saya katakan, butuh kepada Rasulullah. Pian kalau tanpa memuji baginda, bagaimana pian akan dikenal dan bagaimana pian akan mendapatkan syafaat? Orang yang dapat syafaat itu orang-orang yang dikenal. Pian akan membantu orang. Saya tanya sekarang, pian kalau mau bantu orang dahulukan yang pian kenal atau orang yang tidak kenal? Yang pian kenal. Karena apa? Oh, karena saya sudah kenal dia, saya tahu dia, uang ini yang saya keluarkan untuk acara apa, untuk apa, saya tahu. Maka tidak akan sia-sia saya mengeluarkan untuk dia. Nah, begitu juga Rasulullah. Ketika mau untuk memberikan syafaatnya, dilihat siapa orang ini. Kalau dia orang yang ahli sholawat, dia orang yang dikenal sama Rasulullah, langsung diberikan sama Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Jadi intinya yang pertama yaitu apa? Perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Yang pertama poinnya perbanyak. Yang kedua, di dalam keseharian kita hidup ini pasti ada apa? Pasti ada yang namanya apa Bu? Cobaan dan ujian. Tapi saya katakan, orang yang dicoba, orang yang diuji itu orang yang abid, orang yang sapinya siapa lepas itu? Orang yang beribadah. Mau ikut pengajian udah noleh dia. Ya,
Orang yang diuji, orang yang dicoba sama Allah itu orang yang sekolah. Pian amunnya kada sekolah tidak mungkin ikut ujian. Ada orang tidak sekolah begitu anaknya ujian ikut ujian, ada? Ada. Gitu juga ujian dari Allah. Orang yang abid akan diuji. Ini hendak setiap hari minum khamar, setiap hari berzina, dapat musibah, oh saya lagi diuji sama Allah. Monyong. Siapa yang uji? Itu bukan diuji. Dapat musibah, dapat bala karena apa? Kebanyakan maksiat. Tidak pernah ibadah, sholat bolong-bolong. Sholat kadang cuma hari lebaran aja ya, Idul Fitri baru ikut sholat. Selain itu apa? Selain itu oh sudah maksiat isinya sama Allah. Kalau udah masuk hari lebaran, oh ibadah kepada Allah. Ramadan kan kadang masih maksiat. Begitu hari lebaran, pakai gamis, pakai takwa, pakai baju koko, pakai sarung baru. Ikut apa? Ikut lebaran. Puasa enggak ikut puasa? Banyak di sini, Bu. Hah? Wih, banyak lah. Kaget saya pede lah. Orang-orang sekarang itu kebanyakan ketika mereka bermaksiat pede, tapi ketika ibadah sungkan, segan, malu, takut dikira soalim. Ya, orang-orang yang kayak gitu tuh orang-orang yang jauh daripada Allah. Kita lihat bagaimana orang-orang non-muslim bisa bangga dengan kemaksiatannya. Kita harus bangga dengan ibadah kita. Jangan kalau oh sudah masuk waktunya sholat masih banyak orang, oh saya nanti aja sholatnya. Kalau di sekarang nanti dikira sok alim, nanti dikira sok suci. Akhirnya apa? Masuk waktu sholat selanjutnya pian tinggalkan sholat. Na'udzubillahi min. Jadi hadirin rahimakumullah, jaga dan percaya dirilah dengan ibadah kita. Lalu dalam keseharian kita ini kan ada cobaan dan ujian. Dan ketika mendapatkan cobaan serta ujian, kita diajarkan oleh Ar-Rasul. Oleh Rasulullah diajarkan sebagaimana dalam kisahnya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah seorang perempuan yang hidup di zamannya baginda Muhammad SAW. Beliau hidup di zamannya Rasulullah dan beliau adalah seorang perempuan yang memiliki seorang suami. Suaminya Ummu Salamah adalah orang yang abid, orang yang taat kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang tidak pernah bermaksiat, tidak pernah ditemukan kecelahannya. Ya, sifat-sifat tercela daripada Ummu Salamah, daripada suaminya Ummu Salamah tidak pernah ditemukan sama sekali. Ummu Salamah tidak pernah menemukan kejelekan dalam diri suaminya. Yang dia tahu suaminya adalah orang yang gemar beribadah, orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Ya, orang-orang itu ibu-ibu waktu duduk di zamannya Ummu Salamah, waktu duduk sama Ummu Salamah juga, itu kan biasanya ibu-ibu itu kalau udah duduk bareng, wow, selesai sudah. Ya, dibahas suaminya habis bersih di dalamnya. Pokok dia pulang ke rumah suami itu kayak habis dibekin. Bersih putih. Bersih putih kinclong. Karena apa? Sudah habis tadi dibahas sama istrinya di tongkrongannya ibu-ibu. Waktu arisan begitu nama sambil dikocok sambil nunggu nama keluar, yang dibahas adalah suaminya masing-masing. Hadirin rahimakumullah. Ketika itu Ummu Salamah ini adalah seorang perempuan yang bersuami dan suatu hari suaminya yang gemar ibadah itu meninggal dunia. Ketika suaminya meninggal dunia, dia ingat ajarannya baginda Muhammad SAW. Apa? Diperintahkan sama Rasulullah ketika datang kepadamu musibah, ketika datang kepadamu bala, maka apa? Maka baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup sampai situ? Tidak. Ditambah dengan doa Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, jaga aku. Allahumma ajirni, ya Allah jaga aku, jangan engkau buat aku terperangkap fi musibati, di dalam musibahku,
wakhlufli khairan minha, dan berikan aku ganti ya Allah yang lebih baik daripada ini. Daripada apa nikmat yang telah engkau ambil saat ini. Tapi Pak, Bu, Ummu Salamah ketika baca doa tersebut bimbang. Begitu dia baca Allahumma ajirni fi musibati masih pede. Begitu wakhlufli khairan minha bimbang. Karena suaminya adalah orang yang baik. Tidak pernah menemukan, sampai-sampai ketika duduk ditanya sama temannya, wahai Ummu Salamah, kenapa engkau tidak pernah menceritakan kejelekan suamimu? Kenapa engkau tidak pernah menceritakan hal-hal tercela daripada suamimu? Dijawab sama Ummu Salamah apa? Maaf, bukan saya tidak mau cerita, tapi saya tidak pernah menemukan kejelekan dalam diri suami saya. Bagaimana? Apa yang mau saya ceritakan? Yang saya tahu suami saya adalah orang yang beribadah, orang yang selalu taat kepada Allah. Oh ya sudah, kalau gitu tidak usah dibahas Ummu Salamah. Habis itu dijawab sama siapa? Ketika dia bimbang dalam doanya, tapi tetap dia baca doa tersebut. Dia baca doa tersebut. Ketika setelah membaca doa itu, tidak lama kemudian dia menjalani masa iddah. Yang namanya masa iddah adalah di mana seorang perempuan tidak boleh keluar daripada rumahnya. Ya, ketika masa iddah telah selesai, apa? Masa iddah telah selesai, dengar kabar di telinga Rasulullah bahwasannya Ummu Salamah telah menjanda. Sebagaimana yang kita tahu di dalam kitab Maulid Habsyi dikatakan apa? Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu wahwal abu syafiqur rahim bil yatimi wal armalah, dan beliau adalah siapa? Ayah Abu Syafiqur Rahim, seorang ayah yang penyayang kepada siapa? Bil yatimi wal armalah, kepada anak-anak yatim dan para janda-janda. Kalau yang bapak-bapaknya di sini anak yatimnya hilang, tinggal apa? Janda yang disayang. Ya Pak? Ya Pak? Mau jawab iya, istri di samping ya Pak? Ada kopi campur sianida nanti. Ya, seorang Rasulullah adalah seorang ayah yang penyayang bagi anak-anak yatim dan para janda-janda. Dan Rasulullah menikahi janda yang berpengaruh di dalam urusan dakwahnya baginda Muhammad SAW. Bukan mencari kesempatan, oh karena ini janda saya nikahi, bukan itu Rasulullah. Rasulullah adalah menikahi perempuan yang mana bisa berpengaruh dalam urusan dakwahnya, bisa membantu untuk menyiarkan dakwahnya Rasulullah. Itu Rasulullah SAW. Dan kalau yang sekarang kebanyakan apa? Menikahi yang janda karena apa? Mencari kesempatan. Nah, maka orang-orang yang seperti itu, ya mudah-mudahan aja insya Allah bisa dapat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Dan yang janda-janda mudahan dapat ganti yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Hadirin rahimakumullah, ketika setelah selesai masa iddahnya, Rasulullah yang dengar kabar bahwasanya Ummu Salamah telah menjanda, didatangi sama Rasulullah. Ketika didatangi, dibilang, wahai Ummu Salamah, kamu ini kan sekarang sudah selesai masa iddahnya. Sekarang saya mau tanya, Bu, pian tahu masa iddah? Tahu tak Bu? Masa iddah itu bagi orang yang ditinggal mati sama suaminya, berapa lama dia tidak boleh keluar dari rumahnya? Berapa lama Bu? 4 bulan 10 hari dia tidak boleh keluar daripada rumahnya. Maksudnya untuk apa? Untuk tidak ketemu dengan yang bukan mahramnya. Yang ada nanti pian kalau ketemu dengan yang bukan mahramnya, di jarak waktu tersebut suami baru meninggal, besoknya keluar daripada rumah untuk apa? Ngerumpi sama ibu-ibu, ibah sama ibu-ibu. Sayang kalau ditinggal sehari kayak setahun rasanya. Ikut ngumpul juga. Ini kalau sampai pian ketemu dengan yang bukan mahramnya, hukumnya haram. Siapa saja orang-orang yang mahram bagi ibu-ibu,
Siapa saja orang-orang yang tidak batal wudhu dengan ibu. Kalau orang yang batal wudhu, maka tidak boleh pian temui kalau pian dalam urusan masa iddah. Ya, siapa saja bagi ibu-ibu. Yang pertama siapa? Ada 7 orang, Bu. Selain 7 orang ini, maka apa? Batal wudhunya sama pian, dan pian tidak boleh temui selama pian dalam masa iddah. Siapa? Yang pertama ayah. Terus kedua siapa? Anak laki-laki. Ketiga siapa? Saudara laki-laki. Yang keempat, paman dari ibu. Yang kelima, paman dari ayah. Yang keenam, keponakan laki-laki daripada siapa? Saudara laki-laki. Keponakan laki-laki yang ketujuh daripada saudara perempuan. Selain itu tidak boleh, kecuali misal pian di daerah perantauan, merantau sama suami. Ketika di rantau tersebut pian hanya hidup 3 orang, pian, suami, sama anak yang masih kecil. Ketika suami meninggal dunia, tidak menyisahkan atau tidak meninggalkan harta kepada pian, sehingga pian harus keluar untuk kerja. Maka apa? Boleh, tapi dilarang untuk pakai wewangian, dilarang untuk bermake up, tidak boleh berias sama sekali. Ini sekarang enggak, oh suami saya udah meninggal, baru sebulan keluar kerja, minyaknya sebotol habis, rambutnya keluar kayak kipas angin. Begitu di luar dibilang orang, oh janda pirang, bangga dia. Wah. Na'udzubillah teman, na'udzubillah men. Jaga, Bu. Dia tidak boleh bertemu dengan yang bukan mahramnya selama 4 bulan 10 hari. Selain ketemu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman. Ini saudara laki-laki, ingat loh ya, bukan sepupu. Bukan sepupu, bukan misanan, bukan siapapun, tapi siapa? Saudara sekandung sama pian. Kalau bukan sekandung maka tidak boleh. Ini nanti, oh enggak apa-apa sepupu masuk aja ke rumah, tidak boleh. Lalu siapa? Paman. Paman yang sekandung dengan orang tua kita, paman dari ayah, berarti kakak atau adiknya ayah. Kalau sepupunya ayah tidak boleh. Ya, paman dari ibu, kakak atau adiknya ibu. Selain itu tidak boleh. Keponakan laki-laki dari saudara perempuan, berarti anak laki-laki saudara pian, adik atau kakak pian. Anak laki-lakinya mahram sama pian. Anak laki-laki dari saudara perempuan juga seperti itu. Anak laki-laki dari adik atau kakak pian yang perempuan atau yang laki-laki. Selain itu batal wudhu dan tidak boleh bertemu. Kecuali tadi untuk urusan pian dalam rumah tangga, untuk menghidupkan anak, pian dibolehkan keluar tapi tidak boleh berias dan harus menutup aurat. Paham, Bu? Paham, Bu? Nah, selain itu tidak boleh temui, Bu, ya. Dijaga. Nah, fungsi lain juga daripada masa iddah untuk apa? Fungsi lain daripada masa iddah untuk benar-benar meyakinkan bahwasannya di perut si perempuan tidak ada sisa atau benih daripada suami yang pertama. Paham, Bu? Kalau pian baru nikah baru meninggal suami pian dalam seminggu, habis gitu seminggu kemudian pian nikah lagi. Ya, pian nikah lagi, dapat seminggu pian nikah lagi, habis gitu apa? Terjadi pertarungan di situ. Ada peperangan di dalamnya, dan habis itu setelah 9 bulan pian melahirkan, bingung. Ya, nanti semuanya mirip dengan suami yang baru, tapi telinganya mirip suami pertama. Atau hidungnya mirip suami pertama. Oh putih, Masya Allah, kurus tinggi. Begitu dilihat hidungnya pesek, hidungnya hilang. Nanti dilihat, oh telinga tinggal separuh kayak suami yang pertama. Nah ini yang kayak gini yang harus dijaga. Maka apa? Pian kalau sudah meninggal suaminya, tunggu 4 bulan 10 hari baru menikah lagi. Paham, Bu? Jangan keburu nikah-nikah terus. Ya, kalau orang laki enak, tidak ada masa iddah. Karena apa? Tidak mengandung.
Ya, kalau pian yang mengandung ini bingung. Nanti karena ada benihnya, oh biar aja nanti ikut nyumbang saya. Nah, ini itu perut bu, bukan kota amal. Ya, maka sucikan dulu bahwa yang tidak ada daripada suami yang pertama, baru pian menikah lagi. Hadirin rahimakumullah. Lalu setelah itu Rasulullah SAW menanyakan hal itu kepada Ummu Salamah. Dikatakan sama Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, apakah engkau mau jikalau aku meminangmu? Dijawab sama Ummu Salamah apa? Sambil terkejut Ummu Salamah mengatakan, ya Allah, sumpah ya Allah, demi Allah, engkau tidak pernah berbohong ya Rasulullah. Kaget Rasulullah, kenapa engkau Ummu Salamah? Ketahuilah Rasulullah, ya Rasulullah, bahwasannya ketika engkau perintahkan saya untuk membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dilanjutkan dengan doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ketika saya baca wa akhlif li khairan minha, saya bimbang di dalamnya. Akan tapi engkau tidak pernah berbohong, dan akhirnya Allah mengirimmu ke sini untuk meminangku, maka aku terima ya Allah, aku terima ya Rasulullah, aku terima pinanganmu, maka aku siap untuk menjadi istrimu. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah, ikuti Rasulullah. Benar enggak? Benar enggak? Pernah Rasulullah bohong? Diperintahkan untuk membaca doa tersebut supaya datang yang lebih baik, datang betulan enggak yang lebih baik? Datang. Siapa yang meminang Ummu Salamah? Siapa yang meminang? Rasulullah. Ada yang lebih baik dari Rasulullah? Sebaik-baiknya manusia pasti tetap kalah baik dengan Rasulullah. Ya, jadi ini jam menunjukkan 4:40. Saya bentar lagi balik ke Subamban, habis itu ngambil pakaian, langsung berangkat pelihari. Ya, jadi pada intinya hadirin rahimakumullah, yang pertama di dalam hidup perbanyak sholawat, kurangi yang namanya gibah, hilangkan daripada sifatnya ibu-ibu ya bu, hilangkan gibahnya bu, diganti sama sholawat. Ini ndak sholawatan kerasa pahit, gibah manis. Ubah sholawatan manis, tapi ketika pian menggibah hukumnya atau rasanya dalam lisan pian pahit, tidak enak semua, maka pian akan menjadi orang yang dicintai sama Rasulullah. Yang pertama apa? Perbanyak sholawat kepada Rasulullah supaya cinta kita mendapatkan balasan cinta daripada yang kita cintai, yaitu Habibuna Muhammad SAW. Dan yang kedua, ketika mendapatkan cobaan atau ujian daripada Allah, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dilanjutkan dengan doa. Apa doanya tadi? Bu, apa doanya tadi bu? Pak, apa doanya? Belum setengah jam, lupa dah. Ya, ikuti Pak ya bu. Saya baca lagi, ikuti. Allahumma barik lana fima razaqtana waqina adzabannar. Makanan. Gimana doanya? Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Diingat, dicatat ya. Maka apa? Karena dalam kehidupan kita ini kadang ada ujian yang tidak kita inginkan, cobaan yang tidak kita inginkan hadir, tidak tahu kita kapan waktunya. Maka diingat, saya ulangi lagi doanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dilanjutkan dengan doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang cinta dan mendapatkan balasan cinta daripada Rasulullah. Semoga kita semua dijadikan orang-orang ahli surganya Allah yang bisa masuk ke surganya bersama dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ketika mendapatkan ujian kita bisa bersabar dalam menghadapinya, kita bisa bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, dan semoga kita semua kehidupan kita bisa bermanfaat bagi orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang berada di sekitar kita bisa merasakan kebahagiaan ketika berkumpul dengan kita. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang bisa membanggakan dan dibanggakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.
Jadi kiranya hadirin rahimakumullah, hanya itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Ada salahnya, ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena itu kesalahan daripada kebodohan dan kelemahan saya pribadi. Ada benarnya itu daripada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bertemu di waktu-waktu yang selanjutnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Habib. Semoga apa yang disampaikan oleh Habib Nopel bin Syekh Abu Bakar bin Salim dapat bermanfaat bagi kita dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara peringatan Maulid pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami. Apabila sebelum kita tutup acara pada hari ini, kepada Al Habib Ahmad bin Agil Assegaf untuk memimpin doa. لهدرتنا مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله والصلاة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار. اللهم جمعنا بالعافية وصحب التقوى والاستقامة إنك سميع الدعاء. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اصلح ذريتنا واهدهم إلى سبيل الرشاد. اللهم اصلح ذريتنا واهدهم إلى سبيل الرشاد. اللهم اصلح ذريتنا واهدهم إلى سبيل الرشاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله الآخر. ربنا كفر عنا سيئاتنا ونمرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارزقنا في الدنيا زيادة وفي الآخرة شفاعة وفي الجنة رؤية مرافقته. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله منكم. Demikian dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.